لايف هنا تو. عسلامة ومرحبا بكم كالعادة في لي اتش تي. اليوم حابين نعملوا جورني دورينتاسيون سبيسيال باك. تو دابور حابين نقولوا لي زيتيديون اللي نجحوا في الباك ان شاء الله مبروك، وان شاء الله العقبة الما اهم. وبالنسبة لي زيتيديون اللي مالوغوزمون ما وفقهمش الحظ السنة ينون غاتي، ان شاء الله العام الجاي زاد يوفقهم الحظ ويكونوا معنا ناجحين بقدرة ربي. اليوم في لي اتش تي حابين نعاونوا لي زيتيديون اللي مازالوا ما يعرفوش شنو باش يعملوا كوم سبيسياليتي، مازالوا ما يعرفوش شنو ينجموا يعملوا في l'université، شنو ينجموا يقراوا بعد ما خذاو الباك نتاعهم. Alors on propose احنا في لي اتش تي on propose beaucoup de formations, de différentes formations موجودين عندنا في الدومين دو مانجمنت، في الدومين فينانس، في الدومين ماركتينغ، في الانفورماتيك، في الكونتابيليتي، في الدروا، في الايكونومي. on a de différentes spécialités. Donc اليوم موجود معنا مدام سلمى بن سعيدين شيف دو ديبارتمون جيستيون. دونك مدام سلمى اليوم باش تعاوننا. مرحبا بك مدام. باش تعاوننا مدام سلمى في لورينتاسيون تاع لي زيتيديون في السبيسياليتي جيستيون وكيف حتى في الايكونومي. كيما معنا زاده مسيو هشام نواعري اللي هو الريسبونسابل دانفورماتيك. سي هشام كيف باش يعاون لي زيتيديون اللي هما يحبوا يعملوا انفورماتيك. مرحبا بك سي هشام. مرحبا بكم الكل. يعيشك. دونك سي هشام ينجم يعاون لي زيتيديون معنا باش يختاروا سبيسياليتي اللي تنجم تعاونهم بروشينمون في لورينتاسيون تاعهم، ومعناها مش كان قرايتهم هكاهو، مي بعد قرايتهم وين ينجموا يخدموا، وين ينجموا يوصلوا، وكيفاش ينجموا يبنيوا مستقبلهم مع لي اتش تي. دونك مدام سلمى نعطيك الكلمه تعمل لنا اون بتيت بريزونطاسيون على الجيستيون. D'accord, juste le temps de partager لحظة بركة. Donc تشوفوا قدامكم donc les diapos. Alors جماعة الباك نقول لكم ساعة قبل ما نبدا نقول لكم مبروك. سنة تعدى عليكم عام صعيب ويعطيكم الصحة اللي نجحتوا وتعديتوا الخطوة هذه. هو توا تسمى الفورماسيون تاعنا بعد الباك c'est une formation professionnelle plutôt que معناتها les études au niveau de lycée. Donc جماعة الباك économie ou bien جماعة الباك maths sciences ينجموا يتجهوا يختاروا gestion, sciences de gestion. Alors pour le قايل sciences de gestion, donc la formation il y a donc une formation donc pluridisciplinaire basée sur l'excellence et la qualité. Et احنا نتميزوا بحاجتين هنايا في الHET, non seulement عندنا الفولي théorique mais عندنا aussi volet pratique. تنفسر لكم بعد اكثر شنية الحاجه البلوس اللي عندنا au niveau de l'HET, au niveau de pratique et théorie. Alors les diplômes اللي عندنا au niveau de sciences de gestion عندنا management, comptabilité, finance et marketing. Alors عندنا aussi au niveau de l'économie عندنا monnaie, finance, banque, assurance, commerce et finance internationale. تو نزيدوا نحكي لكم شويه عليها في l'économie. Donc تو باش نفسر لكم au niveau de sciences de gestion. Alors au niveau de sciences de gestion, donc جماعه الباك اللي عندنا ياخذوا عندهم un tronc commun au niveau de première année. Alors au niveau de première année tronc commun, il y a des matières d'une façon générale, principe de gestion, maths 1, maths 2, statistiques, mathématiques financières, donc les bases. Alors, une fois تعدى la première année, donc au niveau de deuxième année, on va introduire d'autres matières اللي هو يخولوا باش يخلي spécialité شي.
On va ajouter donc au niveau des matières au niveau de finance d'entreprise, au niveau de marketing, au niveau de management, au niveau aussi de ressources humaines. Et à partir de ça, on a une فكرة l'étudiant ونجم يعرف روحه شنو نجم يختار بين finance, marketing, management. Alors, au niveau de troisième année, عندهم donc l'orientation باش يختار حاجة من هذوما. Alors, في deuxième année, il y a aussi stage obligatoire. Et au niveau de troisième année, donc, un rapport, un travail à faire. D'accord? Alors, par contre, les comptables, dès le début, les يعرفوا اللي هو حسابات يحب الكونتابيليتي خاطر مش الناس الكل la première année. Donc, ينجم يقرا ترون كومان مع جماعة المانجمنت وفينانس وماركتينغ. Et donc, من البروميير اني يفهم روحه مازال عملنا جورني كارير كونتابيليتي. دونك شنو هي الماتيريال باش نقراوهم، فسرناهم زاد شنو لي ديبوشي نجموا يخدموا بها، شنو لي بيرسبكتيف دونك فيتور معناتها او نيفو دو ماستر شنو نجم يعمل. دونك دي لا بروميير اني يتعدى ديريكتومون دوزيام اني تروازيام اني كونتابيليتي. دونك ماهمش كيما جماعه الفينانس والماركتينغ والمانجمنت. يقول قايل علاش؟ علاش؟ على خاطر فما دي ماتيير purement juridique, فما droit fiscal et comptabilité. Donc matières هذوما sont énormes. وفما aussi des logiciels à pratiquer, donc purement donc logiciels concernant la comptabilité, gestion de stock, la paye, etc. Donc هذاك علاش من الاول يخرجوا الاولاد من الدوزيام اني يتعداو ديريكتومون الكونتابيليتي. Alors les perspectives académiques, donc هذوما لي ماستر اللي نجم يعملوهم جماعة سيونس دو جيستيون. Alors au niveau de finance اللي معروفة بها اللي هي ingénierie financière, risk management. Alors au niveau de marketing aussi, nous avons marketing digital, nous avons aussi marketing et commerce international. Donc il y a plusieurs donc choix au niveau de marketing. Et au niveau de management, زاد عندنا management des ressources humaines, عندنا aussi management des affaires et stratégie. Donc il y a un grand choix. Et au niveau donc les comptables, هنا نقطة تنجم حتى توضحها لكم مدام غادة. Donc au niveau de la comptabilité, فما comptabilité et CCA. CCA donc تفسرها لكم مدام غادة من بعد بالكدا. Donc وعملنا عليها زاد دي جورني. Donc et donc عندنا الماستر الكونتابيليتي اللي خاول لك باش تعدي الريفيزيون كونتابل. Alors les objectifs de notre formation, qui m'a donc sont des objectifs. On va orienter les étudiants vers métier. كما قلنا كي ينجحوا ينجحوا في الباك البيت. donc هنا مع القرايه اللي يبدا يخمم في الفيزيك والمات نتاعو اكسترا. donc لهنا باش يخمم في كارير نتاعو. الكارير نتاعو احنا نوجهوه. Il y a un encadrement, il y a au niveau de donc l'administration, au niveau des profs, chefs de département, au niveau donc نحاولوا باش نعاونوا l'étudiant ونعطيو formation selon les besoins du marché. نعاونوا زاد باش يخمم ويحل معناتها المشاكل au niveau des activités في les clubs, au niveau des formations, au niveau des activités زاد حتى les visites d'entreprise. كل باش يشوف كيفاش donc le marché de travail. Alors la pédagogie ici d'enseignement, on a la pédagogie donc interactive, donc participation et échange. Donc les cours نتاعنا زاد عنا مشكورين جماعة الأساتذة اللي معانا يحاولوا يبدلوا الكور يردوا vraiment participatif. وفيه مثلا principe de gestion خرجناهم للوليدات عملوا visite d'entreprise شافوا les fonctions de l'entreprise شنو موجودة فيها كيفاش تصير sur le terrain. Alors aussi فما des visites des professionnels au sein du cours. معناتها يجيو في الكور في الياشوتي ومثلا في الressources humaines madame مشكورة donc madame au niveau de matière de ressources humaines جابت لها البروفيسيونيل وعمل فورماسيون. et ما وقفناش حتى زاد الفورماسيون ولي فيزيت حتى في الكونفينمون donc en ligne.
Donc, كل شيء معناتها مشى كما العادة. Alors, فما aussi des projets. معناتها les étudiants لهنا كي يدخل معناتها ça dépend des matières ou ça dépend aussi des modules. Donc, يعملوا des projets donc à remettre. فما يعملوا exposé واحد. Alors, فما aussi beaucoup de logiciels, beaucoup d'activités. Au niveau des SPSS, au niveau aussi de salles de marché, etc. Alors, donc, احنا باقي هنا في الياشوتي نركزوا على 3 حاجات هي savoir faire et savoir être. Savoir, c'est au niveau des matières, donc enseigner, et au niveau des options. Les choix des options sont des choix des options très proches de besoins du marché. Alors, le savoir-faire, donc, on doit appliquer donc les matières les huma قراوهم par exemple au niveau des logiciels مثلا في comptabilité يعملوا سيج يعملوا l'application au niveau de salle de marché au niveau de marché financier on a salle de marché au niveau de IHE CRAM donc avec un responsable donc ils sont connectés directement donc à la bourse où en temps presque réel يعملوا هكا une petite activité يبيعوا ويشيوا les actions aller je fais une petite analyse. Alors le savoir-être il est donc amélioré et forcé par les clubs de l'IHET. On a plusieurs clubs et aussi des clubs qui concernent par exemple des clubs des événements, les clubs d'entrepreneuriat, etc. Nous avons à peu près 14 clubs, clubs radio. برشا ما نحبش نسمي خاطر نخاف الوليدات يتغشوا عليه خاطر جماعه لي كلوب دونك فما برشا il y a plusieurs clubs. Alors le savoir-être donc il est renforcé par les soft skills donc il y a plusieurs activités au niveau de ça, donc je vais vous donner des exemples. Et le savoir-faire aussi, Inch'Allah, si Hichem il va nous expliquer les certifs nous avons beaucoup de certifs, donc le savoir-faire donc il est donc renforcé par les certifs. Alors voilà les activités que nous avons fait. Alors nous avons aussi les visites pédagogiques que nous avons fait aussi au niveau de l'API, Banque Centrale. Au niveau aussi un événement chaque année, journée d'entreprise. Ça معناتها الأولاد les entreprises يجوا عندنا لهنا في HET و c'est une فرصة باش les CV نتاعهم يعملوا contact avec les entreprises ياخذوا les stages فرصة تبادل معناتها بين tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est donc sur le plan de travail. Alors nous avons la tribune économique donc où فما فيها donc plusieurs publications donc les BAC تاع العلمي. Et nous avons aussi كما راح حكيت لكم قبيله salle de marché في الكرام donc هذا le niveau تاع 3e année normalement ils vont faire l'application de salle de marché في الكرام une fois ما تقراو الفينانس وتمكنوا بالفينانس تمكنوا بالمارché financier donc يعملوا l'application donc au niveau de salle de marché. Voilà, j'ai bien présenté donc le département gestion. Donc voilà, l'IHET est un lieu d'avenir. Pour plus d'informations, je serai toujours à l'IHET donc pour vous encadrer, pour vous orienter et je vous donnerai des conseils. Merci. Merci à vous, Madame Salma. ومرحبا سي محمود معنا في الديبارتمون تاع الدوا. Donc, Madame Salma, facilite-comme à tout ce qui est spécialité gestion, facilite-comme à le département de gestion qui fait l'étudiant يعمل الباركور نتاعو en gestion. Madame Salma, حبيت نشوف كيفاش ان étudiant كيف يجي بحذاك ان étudiant يبدا باك معناها مازال ما يعرف حتى شيء مازال مش فاهم شنو ينجم يعمل سبيسياليتي دونك مازال كيتخرج مازال كيخلي الباك نتاعو. حبيت نشوف كيفاش نجم نتعاونوا باش يعمل جيستيون كيفاش نجم نتعاونوا باش يعمل اون سبيسياليتي في المانجمنت ولا في الفينانس ولا في الكونتابيليتي. دونك هذا السؤال اللي يسالوه لي باشولي توا الكل مازالوا ما يعرفوش وين ماشيين شنو باش يعملوا شنو الميتي دافونيغ شنو باش بيه ياخذ ليسونس اون جيستيون ومن بعد وين ينجم يوصل بالليسانس نتاعو شنو هما لي بروجي بروفيسيونيل اللي تنجم تعاونهم ليها شوتي باش
تشوفوا يطبقوها من بعد؟ هو راهو الكيستيون معناتها حسب ليتيديون انا ديجا ولدي سنه خذا الباك ونقول له انت عايشك نقول له انت شنو تحب معناتها فريمون شنو تحب تعمل معناتها شنو هي الحاجه اللي انت تتمناها واللي انت مغروم بها تحب تعملها وتبدا نهار اخر تبدا شيخ عليها بيان سور هما الاولاد باقي يغزروا كوتي فلوس انا هي الخدمه باش نربح فيها اكثر فلوس من خموا هكاك صغيرات مي هو مش هذا انت الكاباسيتي نتاعك شنو انت شنو تحب باش مغروم اسكو مغروم بالحسابات معناتها اسكو لو سافوار اتر نتاعك اسكو معناتها tu peux gérer ton stress tu peux معناتها نقول لي اي نقول له فازي كان تفهم الكونتابيليتي و tu es doué dans la comptabilité فازي خذ الكونتابيليتي ساعه يجيني اتيديون يبدا ديجا تراسي مع لي بارون تاعو يقول لي انا نحب كيما بابا نطلع ان كونتابل ولا اكسبير كونتابل ديجا عنده ليدي فما اتيديونات يبداو ضايعين ما يعرفوش au niveau de sciences gestion شختار مانجمنت ماركتينغ والا فينانس داكور لهنا ça dépend ça dépend des étudiants ça dépend de هو شنو اللي يحب بالضبط اي اترافير دي كيسيون دونك كيسيون ريبونس نفهموا انا ليتيديون شنو اللي يحب ونوجهوا انديريكتومون ما نقولوش ما نخليش معناتها نقول له لا اعمل فينانس لا انت تاع فينانس لا نوجهوا انديريكتومون كي يجي يقول لي يبدا مغروم ولي كرياتيف هكا وياسر يشارك برشا في لي كلوب اكسيتيرا انا جو سو سور هذاك يلورا معناتها بوات كوم تاعو عنده لي زافير نتاعو معناتها نبدا نوجه فيه انديريكتومون الماركتينغ باغ اكزومبل بون كل سبيسياليتي لها الافاق نتاعها لها الديبوشي نتاعها فهمت المهم اللي باش يتعدى الماتيير هذه اللي يتعدى الباركور يبدا فريمون فرحان به وعنده بروجي دافنير نتاعو alors حاجه اخرى زادت هي في الHET هي الHE incubator معناتها si vous avez une idée d'un projet معناتها vous serez encadré من design thinking من business modèle et donc au niveau de plan de financement donc il y aura des formations sur ça et un encadrement donc professionnel par les profs par les professionnels au niveau donc des formations يعملوا منا في الHET ويخرجوا بالبروجي نتاعهم d'ailleurs الوليدات عندنا زوز اولاد عملوا معانا l'incubateur وخرجوا بالبروجي نتاعهم وتوا c'est leur propre projet donc voilà ça dépend donc هي في كل شوا فما افير فما افينير مي لهنا العمده دونك على ليتيديون اللي يبدا مغروم ويقرا على روحه ولازم زاده il n'y a pas que le diplôme معناتها باش يخدم لونيفرسيتي لازم يزيد عليه d'autres diplômes اللي هما لي سيرتيف دو فورماسيون ولهنا على النقطه هذيا نتصور سي هشام نجم يفسر لنا بالكدا اللي هي الفالور دو ديبلوم معناتها سي بيان vous avez un diplôme معناتها الناس الكل عندهم دبلومات الناس الكل متخرجين الناس الكل بشهايدهم لكن شنو واش يفرق étudiant par rapport à un autre étudiant هي son CV c'est vrai tu fais des stages mais aussi il y a d'autres choses il faut donc améliorer votre CV نجم النقطه هذه يفسرها لنا سي هشام يفسر لنا بعد على لي سيرتيف كيفاش يحط en valeur donc الفورماسيون دو بلان تاعو voilà D'accord, merci beaucoup Madame Salma. نعطي كلمة لسي هشام يفسر لنا على الBI. دونك البارحه حكينا برشا على الانفورماتيك اليوم زاده بور لي باشوليي نزيدو نشوفوا كيفاش نفسروا لهم لا سبيسياليتي انفورماتيك. D'accord, merci beaucoup Madame Rada. Je remercie aussi Madame Salma pour la clarté de sa présentation. Ceci dit, aussi, donc bonjour à toutes et à tous. Sinon, je tiens d'abord à féliciter tous les étudiantes et les étudiants qui ont décroché le bac. Et comme à l'accoutumée, bien évidemment, l'Institut des hautes études à Tunis organise bien sûr cette journée d'orientation qui est orientée vers tous les bacheliers. Et de mon côté, évidemment, je vais présenter le département informatique de l'IHET. Et évidemment, l'IHE offre à ses étudiants qui désirent
qui désirent donc décrocher une licence en informatique et particulièrement la licence en informatique, donc en business computing, juste permettez-moi de partager. Donc, une seconde. Voilà, ça c'est le direct. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de voir la présentation? Oui, oui. Oui, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Donc là, juste, je vais, comme je viens de le dire, donc je vais présenter la licence en business computing. Le business computing, en fin de compte, c'est quoi? Donc la spécialité business intelligence. Je pense que le business intelligence informatique décisionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas ou ont une petite idée sur le savoir-faire de cette licence, donc c'est quoi? C'est l'analyse des données pour une prise de décision. Généralement, donc cette branche permet aux étudiants ayant terminé leur cursus au niveau de cette licence de permettre bien évidemment aux décideurs de pouvoir connaître quelles sont les prises de décision qui doivent être prises afin, bien sûr, j'ai donné l'exemple hier, je le redonne aujourd'hui aussi. Donc, imaginons qu'on est dans une grande surface qui va, et donc on a notre manager qui va essayer de prendre une décision sur un produit X. On sait que c'est très important, il faut savoir quels sont les produits qui sont mis à la disposition au niveau des réens. Et donc là, c'est à travers le business intelligence, on a la possibilité, bien évidemment, de permettre à notre manager de décider quels sont les produits qui sont les plus demandés et les produits qui doivent être mis à la disposition des clients. Et d'ailleurs, je pense que si vous avez vu, là, comme vous avez remarqué que au niveau des différentes surfaces, des grandes surfaces, généralement, les produits ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il faut dire, peut-être ça passe inaperçu, mais généralement, pourquoi? C'est très simple, parce que ça dépend de la demande. Donc, cette licence, elle va permettre aux décideurs de savoir qu'est-ce qu'il faut faire afin de prendre des décisions. On aide, en tant qu'informaticien, on aide quelque part aux décideurs de prendre des décisions adéquates. D'abord, de bonnes décisions, parce que à la beuglette, en bonne et due forme. Évidemment, pour ceux qui sont intéressés par cette licence, elle est spécialité Business Intelligence. Donc, qui a la possibilité de faire cette licence, et bien ceux qui ont décroché le bac, soit en mathématiques, soit en sciences, en informatique, économie et gestion, et technique, évidemment. Bien sûr, il y a la question aussi qui se pose, on va se dire quels sont les métiers visés par cette licence. C'est très simple, les métiers qui sont visés, donc on peut être concepteur de logiciels, évidemment, on peut être aussi développeur, on peut développer, bien sûr, à des fins d'aide au niveau des managers, développer une application, analyste de données, ou la chose c'est de big data, donc là aussi, ou qui n'a pas le problème qui a été soulevé au niveau des élections des États-Unis, en utilisant Facebook, en utilisant le big data pour pouvoir bien sûr avoir le plus de voix. Pour vous dire quelle est l'importance au niveau du big data ou au niveau du business intelligence. Sinon, aussi, on peut être un gestionnaire des comptes clients. Comptes clients, ça peut être des applications qui sont conçues pour gérer les comptes clients d'une banque. On peut gérer des comptes clients d'une université aussi. Des clients, bon, c'est des étudiants, c'est pas des clients, mais c'est des étudiants de l'université. Donc, c'est très, très important. La gestion, on peut, comme débouché, avoir un gestionnaire des comptes clients. Et puis, on peut être aussi intégrateur des sites web. Donc, intégrateur des sites web, c'est très, très important. Toutefois, on le sait que, machallah, الناس كلها possèdent des licences. Ou les licences, ça va être monnaie courante. Machallah, il y a pas mal d'étudiants qui décrochent c'est comment permettre à l'étudiant d'être par la suite dans la vie professionnelle. Évidemment, l'IHET a pensé à ça, ou c'est l'un des atouts majeurs de l'IHET, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir décrocher des licences, bien plutôt des certificats, qui vont valoriser le cursus, le CV, parce qu'on sait que généralement les recruteurs, qu'est-ce qu'ils font?
Eh ben, c'est très simple. Les recruteurs cherchent toujours des gens qui sont prêts à l'emploi. Ouais, c'est très important parce qu'à l'école de laquelle je ne vais pas le former, je ne vais pas encore dépenser afin qu'ils sachent quels sont les rouages au niveau du métier. Ce qu'on fait, tout simplement, on aborde le sujet dans le sens où on donne la possibilité à nos étudiants de pouvoir décrocher des certificats. Donc, il met la main dans la pâte en quelque sorte. Il a la possibilité d'être déjà prêt à l'emploi. Bien sûr, juste pour faire une petite, en parlant de certificat, je vais prendre 2 ou 3 exemples. Je ne vais pas quand même citer toutes les matières. L'étudiant au niveau de son cursus pendant les 3 années pour décrocher un certificat. Je vais m'orienter uniquement une analogie entre les matières et entre le certificat qui pourra décrocher. À titre d'exemple, l'une des matières qui est utilisée dans le cursus, qui est enseignée dans le cursus, elle est l'algorithmique et structure de données. Bien sûr, on a aussi l'équivalent dans le sens où on a bien sûr un certificat qui pourra être décroché, que je vous montrerai tout à l'heure, le C++, ou le C. C'est des langages de programmation, ou le Python, le Python, le IN actuellement au niveau du langage de programmation, donc qui est aussi offert dans le cursus. On le prépare, il est formé indirectement à travers la matière et de l'autre côté, par la suite, une fois qu'il a terminé la matière, il a le certificat. Bien sûr, dans le cursus. Un autre exemple, les systèmes d'exploitation, les OS. Les OS parallèlement aussi, un certificat qui m'a Linux, qui est très demandé sur le marché, où pratiquement tous les logiciels peuvent être utilisés sur Linux, où on n'est plus sur Windows, un petit enfant de, je ne sais pas, 5 ans ou 4 ans pourra utiliser Windows. Donc, quand on parle de Linux, c'est beaucoup plus orienté professionnalisme, professionnel, donc là aussi, on a la possibilité de permettre aux étudiants, à nos étudiants, nos futurs étudiants, de pouvoir bien sûr passer la certification Linux à travers notre plateforme, bien sûr, elle est à la Cisco Networking Academy. Aussi, bien sûr, et je vais terminer avec cette, juste maintenant en tant qu'exemple, je vais terminer par une autre matière qui est enseignée au niveau du cursus, elle est le système logique et architecture des ordinateurs. Elle est bien sûr, l'équivalent de l'IT Essential, c'est un certificat qui pourra être décroché par l'étudiant. Il faut vous dire, je suis sur 4 exemples et je suis sur 4 certifs. Imaginons un étudiant qui va terminer le cursus qui va décrocher la licence et parallèlement, il va être pratiquement sur un nombre assez important de certificats. C'est la valorisation au niveau de, bien sûr, de l'étudiant. Ceci dit, je ne passerai pas sans dire aussi que, bien sûr, étant donné qu'on est, parce que Kimakot IHET a mis l'accent vraiment sur les certificats, elle est consciente actuellement que les certificats, c'est quelque chose de très, très important. Wanadi, mais je ne cesserai pas de le dire, je l'ai dit hier dans la journée porte ouverte qui a été réalisée par moi-même et mes collègues aussi. Donc, essayez d'aller sur LinkedIn, c'est pratiquement le réseau social du professionnel, et essayez de mettre un nom de certificat comme par exemple le CCNA, et vous allez voir quelle est la demande qui est demandée, non pas en Tunisie bien sûr uniquement, c'est de par le monde, France, Allemagne. Donc imaginons un peu ce qu'on peut décrocher comme métier à partir des certificats qu'on peut obtenir. Ceci dit aussi, donc il faut savoir que, étant donné qu'on a mis l'accent sur la certification, donc on est, l'IHE, bien sûr, l'Institut des hautes études, est aussi partenaire avec Cisco. On est partenaire sur la Cisco Networking Academy comme étant, bien sûr, partenaire. Et en plus, étant donné qu'on est partenaire, on a la possibilité donc de former des instructeurs pour ceux qui veulent, bien sûr, je le dis au passage, pour ceux qui veulent être instructeurs dans le sens où il obtient le certif en tant qu'instructeur, les étudiants, il y a des valeurs assez importantes à ce niveau-là et un futur assez important aussi.
عندنا كيف Microsoft, bien sûr, il ne faut pas oublier Microsoft. Kif, on est partenaire et on a la possibilité d'avoir, bien sûr, et de permettre à nos étudiants de décrocher des certificats au niveau de Microsoft, bien sûr. Il y a quelques domaines que je citerai à la سبيل المثال ولا الحصر bien sûr. اللي هو la networking, اللي هو les réseaux. نحكيو على l'operating system dont j'ai cité tout à l'heure, par exemple Linux. Le programming aussi, c'est la programmation. Et donc le C, le C++, le Python, le Python aussi. Donc on a le JavaScript, on a pas mal d'exemples au niveau de la programmation, afin que nos étudiants, bien sûr, ils aient un choix par rapport à ces homologues au niveau d'autres universités, voilà, au niveau de ceux qui vont obtenir, on va dire, des licences qui sont les mêmes, bien sûr, pour le business intelligence. Internet of Things, donc là, on parle aussi de l'Internet des objets. Ou l'Internet des objets, je pense que actuellement, c'est le IN au niveau de la mondialisation. Bien sûr, أنا نجم نحل كليماتيزور وأنا في ثنية باش نوصل للدار باش نلقى الكليماتيزور يخدم avec, bien sûr, avec, on va dire, un bien-être assez frais, fidèle, c'est très important. Je peux même activer la cafetière باش نلقى قهوتي أنا حاضر كي نوصل. Pour vous dire un peu l'avancement de la technologie, la mondialisation, on est bien sûr au niveau aussi de ce volet, l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets, on a la possibilité, et moi la possibilité, on donne et on offre des certificats dans le cursus du BI pour nos étudiants. L'infrastructure automation, donc c'est l'automatisation des infrastructures ou des équipements. On n'a plus besoin de l'intervention de l'être humain pour maintenant, on va dire, faire de la maintenance ou à la rire, où tout peut se faire à distance et avec l'automatisation. Et bien sûr, on a la cyber security, et donc là, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose de très, très important, vu qu'on a des informations qui sont très importantes, qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas laisser on va dire, à la portée des pirates ou des gens mal intentionnés. Et donc là, on a, bien sûr, on offre aussi un certificat à ce sujet afin de permettre aux étudiants d'avoir la base, du moins de la sécurité. Donc, juste pour donner quelques exemples, dans le cursus, parallèlement, par exemple, le cursus le BI, le Business Intelligence, à part ce que je viens de citer tout à l'heure, on a aussi le fondement des réseaux, comme étant une matière qui fait partie du cursus, du BI, donc on a la possibilité d'offrir aux étudiants, la formation, elle est intégrée dans la matière afin de permettre à ce que l'étudiant de son âme, il a la matière d'un côté et là son certif de l'autre côté. Elle est Introduction to Network, l'introduction de base au réseau. On a d'autres certifs à la demande, bien sûr, qui va le routing switching, le routage et la communication, le cyber security operation, le connecting things, bien sûr, c'est l'internet des objets, l'introduction à l'internet des objets, donc introduction to Internet of Things aussi, qui est offert dans le cursus de l'étudiant en BI, en Business Intelligence. Linux, donc là, c'est le volet Operating System aussi qui est bien évidemment offert dans le cursus et particulièrement dans la matière alliée système d'exploitation. L'IT Essential, donc là aussi, c'est une autre matière alliée, bien sûr, c'est l'architecture des ordinateurs. Et donc là aussi, à travers cette matière, l'étudiant pourra obtenir un certificat IT Essential. Le Big Data Analytics, donc là aussi, le Big Data, qui m'a étant donné que la matière on va dire la spécialité BI, le Business Intelligence, repose essentiellement sur le Big Data. Qui m'a j'ai donné deux exemples tout à l'heure. Le Big Data, c'est quelque chose de très important, surtout dans le marketing, dans la prise de décision, de décision dans pas mal de choses. Évidemment, donc, on permet à l'étudiant aussi d'avoir ce certificat, sachant que les certificats qui sont bien sûr obtenus par les étudiants. Alors, ce sont des certificats qui sont reconnus à l'échelle internationale. Ce ne sont pas des certificats qui sont donnés
par l'IHET pour vous dire un peu, on est partenaire, donc quelque part on participe à ces certificats, on forme nos étudiants, on leur donne la possibilité de pouvoir évidemment être dans le in, on va dire, de la technologie à travers ces certificats et pour leur permettre aussi de faire cette distanciation entre la licence qu'ils vont obtenir et les certificats. Et pour leur permettre d'avoir un chemin plus rapide à décrocher un travail, à décrocher un emploi. Je reviens que les certificats, c'est quelque chose de très important. Et au niveau de l'employabilité, c'est quelque chose qui donne vraiment un chemin important pour les étudiants. Ceci dit, évidemment, avant de terminer, il y a l'introduction de la cyber security dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau du cyber. Ceci dit, avant de terminer, je reste à la disposition de toute personne qui voudra avoir des informations concernant les différents certificats, les différents parcours de l'informatique. Je suis là à l'IHET pratiquement toute la journée. Je serai très heureux de vous accueillir. Et sinon aussi à l'administration qui ne cessera pas d'être là pour répondre à toutes les questions de tous les bacheliers, les nouveaux bacheliers. Alors, encore une fois, je félicite tous les bacheliers restant à leur disposition et merci. Merci Michel pour la présentation. Merci. Oui, merci. Juste une petite question. Est-ce que les certifs concernent seulement les étudiants d'informatique ou les étudiants de la gestion ou la droit ou l'économie et peuvent bénéficier aussi des certifs? Les étudiants l'informatique. D'accord. Au fait, on doit savoir une chose. Les certificats, on a une panoplie de certificats. À l'IHE, vraiment, tous les certificats qui vous passent en tête, on a la possibilité de les proposer à nos étudiants. Toutefois, par exemple, l'étudiant de gestion, il a dit comme certif ou la droit, par exemple. La gestion de projet, la gestion de projet qui pourra être proposée pour les étudiants en comptabilité aussi, le first finance, au niveau de la finance. Aussi, absolument, l'entrepreneuriat, effectivement. Voilà autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'adapter les matières qui sont enseignées dans le cursus par rapport aux certificats qu'on a. Évidemment, ce que je pourrais dire pour nos chers étudiants qui sont déjà à l'IHE et ceux, Inch'Allah, nos futurs étudiants. Si jamais vous avez besoin d'un certificat à la demande, on pourra s'organiser, on pourra bien sûr proposer n'importe quel certificat. Sachant que, bien sûr, parce qu'aussi, l'IHE, je l'ai pas dit tout à l'heure, on est un centre d'examen à l'échelle internationale, à savoir c'est le centre Pilsen, qui est l'intermédiaire pratiquement de tous les organismes de certification à l'échelle internationale. Donc, pour ceux qui sont ou qui veulent passer un certificat, on est là pour ça, pour répondre à toutes leurs questions, à tous leurs besoins. Ou bien sûr, j'ouvre un petit volet, ça peut bien sûr, ma proposition, elle est pour ceux qui font partie de l'IHE et pour ceux qui ne font pas partie aussi de l'IHE. Parce que là, quand même, on ne fait pas de ségrégation. LIG, marhaba, on ne refuse personne. Voilà. Merci. Alors, merci pour la présentation. Alors, je cède la parole à Si Mahmoud Zeni, donc chef département droit. Il va nous expliquer donc le parcours de licence et de master au niveau de droit. Tfadal Si Mahmoud. Merci. Bonjour tout d'abord à toutes et à tous. Le département droit repose sur deux principes fondamentaux, c'est la qualité de formation et l'excellence. Mais la première question la plus importante, lorsqu'un nouveau bachelier souhaiterait s'inscrire dans un établissement, que ce soit en droit, en économie, en gestion, en informatique, la première question la plus importante qui se pose, c'est celle de l'épanouissement. Quand je viens dans un institut, c'est pour s'épanouir. Donc, le département droit de l'IHE essaie très modestement, avec ses moyens, justement, de permettre aux étudiants de s'épanouir
à travers justement leur offrir les conditions propices pour leur développement et pour développer leurs capacités intellectuelles. Bien sûr, avec la proximité des enseignants par rapport à leur formation. Donc, il y a un suivi total. Le deuxième point qui est aussi important pour que tout le monde sache, puisque je reviens sur le parcours, les conditions d'accès. Accéder à une licence en droit, ce n'est pas que pour un bachelier qui a un bac lettres. Ça peut être un bac en sciences économiques, un bac en gestion. Donc, ça revient à cette question de je veux choisir un métier, mais il faudra dès le départ, si je choisis une licence, il faudra que je sache où je vais mettre les pieds. Il faut aussi choisir un parcours qui va vous ouvrir par la suite des embauches, c'est-à-dire de s'insérer dans la vie active. Par la suite, le troisième point qui est aussi important, c'est que quand on fait le parcours de licence, il y a le parcours de licence maintenant avec les modifications qui ont été faites par la tutelle, c'est un tronc commun. Donc l'étudiant ne choisit pas dès le départ droit privé, droit public. C'est un tronc commun de 2 ans. Donc l'étudiant aura des matières de droit privé, ce qu'on appelle privatiste, et des matières de droit public, c'est ce qu'on appelle publiciste. Et in fine, un bon juriste, c'est celui qui est généraliste. C'est-à-dire qu'il va avoir un volet de droit privé, un volet de droit public. Une fois qu'il a accédé première année, deuxième année, à partir de la troisième année, il va se spécialiser. Soit il va choisir une licence en droit privé, soit une licence en droit public. Sachant une chose importante, la différence, c'est que licence droit public, droit privé, ça permet à tous les étudiants de faire le concours d'avocat, premièrement. Que ce soit publiciste ou privatiste, ça leur permet de faire le concours d'avocat, c'est-à-dire l'Institut supérieur de l'Aman. Ensuite, ce qui va changer, c'est le contenu des matières. Quand je fais droit privé, c'est justement pour être juriste d'affaires, en dehors d'avocat, juriste d'affaires, travailler dans une banque ou se spécialiser dans des contrats. Par contre, celui qui fait du droit public, c'est plus général. Pourquoi général? Parce que ça touche plus les relations internationales, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense nationale. Donc, c'est vraiment plus général qu'un privatiste. Et donc, l'essentiel, c'est se sentir à l'aise. Qu'est-ce qu'on veut faire après? Qu'est-ce qu'on veut faire après? Mais c'est vrai que les deux parcours sont différents par rapport aux embauches par la suite. Par rapport aux embauches. Alors, je disais que licence en droit public ou privé, ça permet d'accéder au concours d'avocat, mais quand même avec une précision importante, depuis l'année passée, pour faire la magistrature, il faudra que l'étudiant soit inscrit en première année de master. Pour accéder, c'est-à-dire à l'école de magistrature, il faudra que l'étudiant soit automatiquement inscrit en première année de master, que ce soit un master de recherche ou un master professionnel. C'est ça la nouveauté. Alors, à contrario, pour faire le concours d'avocat, il suffit d'avoir une licence en droit privé ou en droit public. Donc, une fois que l'étudiant a terminé sa licence, parce que vous savez très bien que la licence, tout le monde a une licence, et comme me disait quelqu'un, même ma grand-mère a une licence quelque part. Donc, la licence, ça ne permet pas d'aller encore plus loin. Donc, il y a l'autre aspect qui est important, c'est se spécialiser dans des masters. Et donc, il y a 2 masters, un master droit des affaires, pour ceux qui souhaiteraient faire juriste d'affaires, juriste d'entreprise, ou ouvrir même son cabinet, ou accéder, c'est-à-dire qu'en partenaire avec d'autres cabinets, parce que vous savez, maintenant, il y a une évolution en Tunisie, peut-être qui n'est pas perceptible, c'est que les gens ne font plus avocat traditionnel. Ils vont dans de grands cabinets, comme par exemple Ernest et Young, qui sont 100 que maintenant, ou d'autres, qui sont, vous trouvez une vingtaine, trentaine d'avocats, et chacun sont spécialisés. Ça devient des avocats à l'américaine, et qui vont traiter chaque département, chaque spécialiste va traiter des dossiers de fiscalité, de divorce, pénal, etc. Par contre, celui qui va choisir le master, généralement pour les publicistes, c'est le master droit international humanitaire, droit de l'homme, et c'est celui-là qui est un peu en vogue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'embauches. Donc, vous avez le système des Nations Unies, l'OMS, l'Organisation mondiale de l'immigration, vous avez le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, vous avez les ONG. Tous ces organismes et organisations cherchent justement
des juristes soit publicistes, soit généralistes. Donc, je reviens à ce mot, généraliste, et j'insiste, un bon juriste, c'est celui qui est généraliste. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter que par sa spécialité en tant que privé. Et c'est ça l'avantage, faire les 2 ans de cursus tronc commun, ce qu'on appelait à l'époque un DUG, première année, deuxième année, c'est que c'est d'être, il va avoir le goût de matière de droit privé et de matière de droit public. Par exemple, privé, droit pénal, procédure pénale, droit commercial. Droit public, c'est le droit interne public, le droit administratif, le contentieux administratif. Et par la suite, quand il va faire sa spécialité, il va se sentir à l'aise. Qu'est-ce qu'il veut faire par la suite? Sachant en dehors de tout cela, il y a bien sûr maintenant, il ne suffit pas d'avoir décroché un diplôme, il faudra aussi parler les langues. L'arabe, c'est monnaie courante, tout le monde, parce que sa mère, il est né dans un pays, la langue arabe est utilisée, mais maintenant, l'anglais, c'est aussi important. Et c'est pour cette raison, et c'est ça la nouveauté chez nous à l'IHET pour l'année prochaine, c'est que pour la licence, puisqu'on vient d'avoir une nouvelle licence, une licence droit public qui nous a été agréée par le ministère de tutelle, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus dans les matières transversales, comme on faisait auparavant, c'est-à-dire gestion, droits de l'homme. Non, il y a des matières transversales nouvelles et qui vont justement renforcer cet épanouissement de l'étudiant et découvrir. Il y aura anglais juridique, français juridique et il y aura les nouvelles technologies qui vont être étudiées. Donc, il n'y aura plus gestion, culture d'entreprise, ça n'existera plus. Pourquoi? Parce que le marché demande ça. Enfin, in fine, pour terminer, si on veut réussir, c'est-à-dire en droit, en gestion, en informatique, moi je dirais très modestement, il ne faut pas être sorcier, il faut être logique avec soi-même, c'est la curiosité intellectuelle. Il faut être curieux, il faut être animé d'une grande volonté. Et la volonté vient du cœur. La famille, les parents sont là, ils payent, mais en fait, c'est l'étudiant qui doit aussi exploiter cette opportunité. Parce que nous, ce qui nous intéresse, à part le département droit, je vais aussi parler au nom, parce qu'on est en groupe, on est une famille, donc que ce soit gestion informatique. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la réussite par la suite des étudiants, mais avec une manière. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la qualité, même s'il a 12, 13 de moyens, donc on ne gonfle pas la note. Parce que c'est très important pour qu'ils puissent se retrouver sur le marché et nous serons heureux d'avoir des étudiants qui ont réussi et c'est nos ambassadeurs, ambassadrices. Voilà un peu, grosso modo, de manière très, très condensée, résumée, sur un peu le département droit et le cursus. Voilà, merci encore. Merci Si Mahmoud. Mais juste, vous avez parlé de volet théorique, mais on sait que le département droit, il a un volet pratique et très riche, donc très, très actif. Si vous pouvez nous parler davantage sur les activités de département droit. Voilà, je vous remercie. C'est une bonne question parce que je m'attendais un peu. Il y a le volet théorique, mais c'est vrai que c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, le mot magique, quand on choisit une filière, un institut, c'est l'épanouissement. Être épanoui forcément dans le cadre de travail, parce qu'il faut qu'on l'offre pour qu'ils vont développer leur capacité intellectuelle, et c'est là où rentre le volet pratique. Donc, l'autre point fort du département droit, à part des matières, c'est-à-dire théoriques, mais aussi quelque part originales par rapport aux concurrents qui ne proposent pas, par exemple comme le droit international de l'enfant, le droit pénal international de l'environnement, où les étudiants peuvent s'épanouir, ça n'existe pas sur le territoire, on n'enseigne pas ces matières ailleurs. C'est ça aussi l'avantage, c'est que le volet pratique, il y a des séminaires, des colloques, des cliniques juridiques, c'est-à-dire on donne des robes, ce qu'on appelle les toges aux étudiants, ils vont débattre entre eux, on invite tout le système des Nations Unies, on fait chaque année une simulation des Nations Unies, on est des partenaires aussi avec l'ONU, l'Union africaine, la Croix-Rouge nationale, la Croix-Rouge internationale, on fait chaque année 16 événements, des sorties, des événements. Et là, c'est important, là, je reviens à ce que disait tout à l'heure Si Hicham sur la certification qui est importante parce que c'est une valeur ajoutée.
par rapport au cursus de l'étudiant, là aussi, les étudiants vont avoir leur attestation, c'est-à-dire de présence dans des séminaires, etc. Et l'objectif, c'est justement conforter leur volet théorique, le cursus de première année, deuxième année, troisième. C'est pour cette raison. On a ouvert à l'IACP quelque chose qui est nouvelle par rapport à d'autres universités. On dit à nos étudiants, si pendant l'été, vous ne partez pas en vacances, vous n'allez pas à la mer, et il y a possibilité que vous fassiez stage, on vous recommande pour faire des stages, et c'est des choses que vous allez ajouter dans votre CV. Parce que quand vous sortez avec une licence ou un master, les recruteurs vont savoir tout d'abord, à part les langues, ils vont vous poser des questions. Est-ce que vous êtes sociable? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous adapter dans un milieu, environnement nouveau? Et c'est là-bas où votre personnalité va jouer. Et ça ne peut s'acquérir qu'à travers ce volet pratique, ces certifications, ces participations dans des séminaires, des colloques. Voilà, en résumé. Voilà, merci encore. Merci Mahmoud. Alors, grosso modo, donc, nous avons présenté un petit peu donc les licences et masters en informatique, en droit, licence et master en gestion et en économie. Donc, je vous souhaite donc bonne chance et pour les bacheliers, donc pour votre choix d'avenir et de carrière. Et je sais donc la parole, je laisse donc la parole, le mot de la fin, pardon, à Monsieur Hichem Nouari. Merci beaucoup Salma, merci aussi Si Mahmoud pour cette présentation. Donc le mot de la fin, c'est que je souhaite à tout le monde un bon avenir et aussi je leur dis que je suis à leur disposition ainsi que tous mes collègues à l'IHE. On est là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos remarques. Sinon, voilà, encore une fois, bon courage et aussi bon choix aussi. Effectivement, c'est très important. Oui. J'espère c'est le choix de carrière. Hein, effectivement, que vous allez faire un bon choix. Et voilà, donc et bonnes vacances. Voilà, ces vacances, bien sûr, pour ces jours-ci, avec un bon week-end aussi. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.